จุดเรียบสู้ลูกสไลน์ในเนียงกันยะจีตีกรุบหนึ่งจีตีมิตรส่งสปาร์กมาการการวิธีปอดมีสกปรกประบอบบีทีวีโดยสั่งไปดองยึกชมหนึ่งประดาชื่อลูกเดือนนี้เนื้อประเทศบัตรสำคัญทำไมจีจานแต่ตรงตะนังปัญหาสองกับพีบก็โดยเชี่ยการรำลึกอัมปีปัจจัยกติทำไมในโครงการเชี่ยบานจมูกเซ็งในการนี้ยังสมเลือกยกอัมปีประเทศบัตรมุ้ยแต่ตรงตะนังการจะสิมองวิจารณ์โจแต่ขนมจังกองขนมโดยบานการเชิญชวนเชี่ยวิกมันปีสำนักลูกศาสตราจารย์เจงอิงจำเรียงแวกัดคู่กับบ้านหนึ่งจังกองขนมดาวจ้อในมือตีเป็ดกันละไมจากนั้นถ้าต้าปัจจัยกิจมือนี้หนึ่งทั่วลางอย่างใดมาได้หาหนึ่งดอเนื้ออัฐประโยชน์ไม่คลาสำหรับเนี่ยจมือสมอันนี้จุบจมือหนึ่งลูกศาสตราจารย์โดยต่อเตยจ้าจุบเรียบสู้ลูกศาสตราจารย์จ้าจ้าอากรลูกศาสตราจารย์ศาสตร์จิตแม่ดองตีสำหรับการเชิญชวนร่วมลูกตายยกออกไว้ได้เชียปัจจัยกิจทำไมในโครงการอัพเชียบาจมือจุ่มวันปัญหาไอกิจระบอบลูกศาสตราจารย์แต่มาดองจากเชียร์ดำบงนิชมสมไอลูกศาสตราจารย์จุบเรียบจุนบันเตยท่าเตอเอาไว้เตอเชียการจะสีมองโจแต่ขนมจังกองขนมบางส่วนยังเผาพิซซ่าตาสีมองจังไอมีวิจิตรประมวยจำนวนก่อนมีการพรฉลองจังสมไอลูกศาสตราจารย์เบาะสลายบันเตยจ้ะตรองจำเลยนี้บ่าเอาคนเทรีบ่าจังหยิบสู่บางปอนตัวสนิทจุนบ่าสมเอาคนในสถานีตัวบีทีวีการวิธีในที่สกปรกบ่าจ้ะบ่าไงนี้ได้ขยมเลือกยกที่หนึ่งบาทมวยในยีบิกาจะสีมองวิจารณ์โจแต่ขนมจังกองขนมพอจิกาจะในยมในยีท่าจิกาจะสีมองวิจารณ์จ้ะพอจีปีมวยแต่ยังสโลสดับยังปลายจมูกวิจารณ์ยังเผยจีสีมองวิจารณ์ก็หมายบางปอนยังก็เตเลยสีมองไอ้บ่าพอจิกาจะตามเปิดบางปอนจิกาจะสีมองวิจารณ์นั้นยังเพื่อล้างแต่เลยบางปอนไปจีบรอดได้มีปัญหาจังกองขนมบาทได้กดมีปัญหาจีบใช้การสดจังกองขนมไอ้นั้นให้สีมองเตี้ยสาวเทรีเปได้ยังโยเมาวิจีมาสายมวยจีมาสายให้มวยจิตตึกจังเปได้ยังลีโจคนนี้tới chạyโจคนนี้về riu chừng này pe hai chia bay tới buồm nốtสีมองหนึ่งจังปันเปได้ยังเทvề riuให้ปันยังchạyบันโจเจอตึกขนมจังกองขนมนี้มันปันเนี่ยไปโฮแต่บานจังประตอบไปโจนงจังกองขนมให้วีหนึ่งรในขังขนมจังกองห้องเธอจังกองขนมเรื่องหมดปัจจัยกเตนิเฟอร์ตายแต่เลเนี่ยจมือได้มีปัญหาสระจังเตหรือก็ประเภทจมือเซ็งได้นำเรื่องอเมริกาเชียร์มาแบบนี้บ่าทีนี้จมพูปัญหานั้นคือยืนจะแต่เลจังกองขนมยืนขนมกลมน้องมุ้ยคือเอาจังกองขนมเรื่องม้อมให้มุ้ยติดคือบำบัดการชี้จกจับตามปัจจังกองขนมยืนไปคลาไปเมนึกจ่าทีนี้เมนึกจ่าขณะจ่าจะอังยืนวิปกพอยตามทอมจีนจังมีนบอมโอนลูกปูเนี่ยมีเนี่ยก็ลูกยีลูกตาไปจงcáก็ออกกูเลยก็ออกกูก็อะไรก็เลือกไอ้เงินทุนติ๊กมีสัมเปียคลังแต่เลยจะอังกองขนมเธอวิสอดให้อันนั้นให้เชียกามูลหายมุ้ยเธอกอดชื่อจกจักคลังจ้ะจังกูมันนอนในการจ่านั้นคือจ่าดับใบโจนอังกองขนมนั้นตีมุ้ยบำบัดการชื่อจกจับตีปีเชื่อเอาอังกองขนมนั้นไปเริงมอมหลังบินแต่ดีพัวสีมองนังมุ้ยวิเธอไอเริงมอมให้วิมีจิตดาวนังมุ้ยติดวิเตดดกาวกาววิญญาณđểเธอไอชื่อนั้นคือวิบัติชื่อจกจับแต่ดีอันนั้นchỉ cạp chỉ ba mũi tay là mũi tiết đài chấm phu ăn con non khát đây còn bằng ôm chỉ bò khát đây còn miền Pành Hà sọc phim xem nhầm được ủi được còn miền đồng sạch này nằng thlam rồi còn nằng suốt rồi còn nằng bờ biển thế đi bên này cả về đi sai pi tới về từ xí để ăn con non như này chẳng bị thưa cá chỉ chọc chặt khlang chẳng cá chặt xì mong bây giờ xa nằng tiết sáu làm bay không cùng nó cứ làm bay bờ bát cá chỉ chọc chặt này thế điก็ยังเผอบ่าปีกะในนั้นมวยติดจำพวกบองอมจีบรอดได้เขมงกอดเถือกากอดกรุณาการเงียtớiวิสอบจังขนองจังก็ชื่อจกจับแต่นี่การนักคือชื่อจกจับเบียมีนวิธีเพียบมาตามแบบธรรมชาติยังมีนตามแบบธรรมชาติมีในทางยังเอากอดสำราไปเดี๋ยวมีนการสลดจังขนองยังเอากอดสำราเอาบานจานสำราจังวิอันมีสัมปีมาเลยจังขนองนั่นเองจังวิดคลวนยืงวินหนังดอยจังวินหนังชัวluônวินหนังดอยluônวิปัญตาวิถีกาไปวิเลียดับใบจังกองขนองนึงเรื่องมอมบานได้กอดเอากอดคุยบางคลานั่งยังถีกาไปใบแต่บุญติดไอ้กอดสมัยนี่อัดเอากอดคุยอัดเอากอดกล่าวcáiบทเช่นอย่างคุยกล่าวthìให้ต้องกอดสมัยเองบุคคลกลุ่มน้องดับใบกลุ่มเอาวิสอนจังขนองติด
ប្រារយៈពេលប្រហែលដែរនៅឲ្យគាត់សម្រាកតាលើកន្ទេលហើយបើងើបក្នុងរយៈពេលខ្លីចឹងបាទជាទូទៅយើងនិយាយថាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹម3ទៅ4សប្តាហ៍គឺនឹងមានការដុសឆ្អឹងខ្ចីមកហើយអញ្ចឹង4វិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែมันផ្ដោតទៅលើវ័យទេមានទេចាគ្រប់វ័យទាំងអស់មិនចឹងទាំងអស់ទេទេកាលណាវ័យក្មេងឆាប់ដោះជាងបាទឆាប់ដោះជាងចាស់ចាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងជាទូទៅយើងឲ្យពីពេល3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ឲ្យគាត់សម្រាកមួយខែបាទចាបន្ទាប់មកទៀតបានចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ក្រោកឲ្យបានច្រើនវិញទេអាហ្នឹងយើងព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិឲ្យជាតាមបែបធម្មជាតិប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់ពេញវ័យកំពុងធ្វើការគាត់ត្រូវការគាត់អត់ត្រូវការសម្រាកអញ្ចឹងទេគាត់ត្រូវការសម្រាក3ទៅ4សប្តាហ៍អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការវិធីព្យាបាលណាមួយឲ្យលឿនហើយដើម្បីគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការងារធម្មតាវិញអញ្ចឹងការចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគោលបំណងគឺដើម្បីចាក់ឲ្យគាត់ឆាប់បានទៅធ្វើការវិញបានទេមានន័យថាក្រោយពេលគាត់គ្រោះថ្នាក់ពេលដែលគាត់ចាក់ទៅបានខ្ញុំនិយាយថាកន្លះម៉ោងទៅម៉ោងក្រោយឆ្អឹងនោះវាជាប់មកវិញហើយប៉កែណាចាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់អាចក្រោកដើរក្រោកអីបានមកវិញហើយទេបាទអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់វិលទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីគាត់អាចធ្វើការធ្វើអីបានធម្មតាវិញទេបាទបច្ចេកទេសចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រនេះសុទ្ធតែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទាំងអស់ឬក៏មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែរហើយមួយទៀតចំជាប់ជាមួយនឹងសំណួរនេះចង់ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យចាក់បកស្រាយបន្តិចថាតើអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាបែបណាទើបជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយឈានទៅដល់ការចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រនេះបាទចំពោះករណីដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងទីមួយបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចឬក៏គាត់លើកអីបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកពូអ្នកមីងដែលមានវ័យរឿងច្រើនឬថាគាត់លើកអីនឹងជួបទៅផ្លាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងអាហ្នឹងគាត់ឆាប់មកជួបជាមួយពេទ្យទេមួយទៀតបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ការងារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅពេលមានឈឺឆ្អឹងខ្នងអាហ្នឹងសិតតែត្រូវមកជួបពេទ្យដើម្បីធ្វើការថតឆ្លុះដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងឯទេចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាថាមិនមែនគ្រប់ករណីឆ្អឹងកងខ្នងដែលបាក់ស្រុតមិនមែនគ្រប់ករណីដែលការរីកសាយភាយនៃជំងឺមហារីកទៅលើឆ្អឹងកងខ្នងសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យត្រូវចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ទេដើម្បីចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្របានក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងធ្វើការថតឆ្លុះបងប្អូនជាពិសេសត្រូវថតឆ្លុះហ្នឹងហើយដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាតើឆ្អឹងបងប្អូនហ្នឹងត្រូវទៅចាក់ស៊ីម៉ងហ្នឹងបានឬក៏អត់ព្រោះក្នុងករណីបាក់ខ្លះគឺអត់អាចចាក់ស៊ីម៉ងនឹងចូលបានបាក់នឹងស្រុតខុសគ្នាខ្ញុំអាចនិយាយថាបានស្រុតព្រោះស្រុតយើងចង់និយាយថាវាតិចចាបើបាក់រៀងខ្លាំងបើបាក់វាខ្លាំងព្រោះស្រុតខ្ញុំសូមលើកនេះឧទាហរណ៍ជាឆ្អឹងរបស់យើងទីនេះមកកង់លើគ្នាតាមពិតអានេះយើងយកទៅ2កង់មកហើយស្រុតខ្ញុំចង់និយាយថាវាស្រុតអានេះអាតួឆ្អឹងខាងមុខនេះវាស្រុតចាបាទអញ្ចឹងតែវាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើខួរឆ្អឹងខាងក្រោយទេអត់ប៉ះពាល់ទេបាទកាលណាវាស្រុតវានៅហ្នឹងយើងចាក់ស៊ីម៉ងបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយលក្ខខណ្ឌនេះគឺអាចចាក់បានបាទចាក់បានប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលប៉ះទង្គិចខ្លាំងបាក់ខ្លាំងដែលបាក់ខ្លះទៅវាភ្លាត់ឆ្អឹងហ្នឹងភ្លាត់ឆ្អឹងឬក៏មានបំណែកឆ្អឹងខ្លះវាសកត់មកលើខួរឆ្អឹងយើងអាហ្នឹងចាក់ស៊ីម៉ងអត់បានទេនឹងមានក្នុងករណីឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការព្យាបាលបែបផ្សេងទៀតបាទបែបផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានថាមុននឹងសម្រាប់ចិត្តនៃការចាក់ទៅតោងតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញចាពិនិត្យហើយថតឆ្លុះមួយទៀតបងប្អូនចាមែន CT scan ឬក៏ MRI ដើម្បីលម្អិតទៅលើឆ្អឹងហ្នឹងថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចចាក់បានឬក៏អត់មិនមែនមានបច្ចេកទេសថ្មីបំបត្តិការឈឺចាក់ភ្លាមគ្រប់ករណីទាំងអស់អាចធ្វើបានទេឆ្លងកាត់ការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើករណីដែលមានការឈឺចាប់លើឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាទើបឈានទៅដល់ការចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រយើងប្រើពាក្យថាស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រដឹងហើយបើស៊ីម៉ងទៅទេអាចមានវិជាប្រវត្តិមួយចំនួនគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានមើលឃើញជារួមបានថាស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចាស់សម្រាប់ករណីស្រុតឆ្អឹងនិងការឈឺចាប់នៅលើឆ្អឹងកងខ្នងមួយចំណុចទៀតដែរតកតងទៅនឹងការព្យាបាលដោយការចាក់ស៊ីម៉ងនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាការព្យាបាលទៅលើជំងឺលៀនត្រណប់ឌីចង្កេះដូចគ្នាដែរឬទេបាទធីរីអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ធីរីឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែរការចាក់ស៊ីម៉ងនេះមិនមែនការព្យាបាលការលៀនត្រណប់ឆ្អឹងកងចង្កេះទេធីរីចា៎បាទវាខុសគ្នាជំងឺពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាបាទខុសគ្នាបាទចាក់ស៊ីម៉ងគឺយើងគោលបំណងគឺដើម្បីសម្ដៅទៅលើឆ្អឹងបាទកាលណាឆ្អឹងបាក់
ឆ្អឹងពុកផុយអាហ្នឹងយើងចាក់ទៅលើឆ្អឹង ចា៎ បាទការលៀនទ្រនាប់អាហ្នឹងជារឿងផ្សេងមួយដែលឡើងទៀតទេបាទមិនមែនជាការព្យាបាលមួយដូចគ្នានោះទេសូមបងប្អូនជារដ្ឋកុំយល់ច្រឡំការព្យាបាលហ្នឹងបាទ តាមបទពិសោធន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់ហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយនេះច្រើនគួរសមដែរអ្វីទៅជាឧបសគ្គនៅក្នុងការព្យាបាលតាមរយៈបច្ចេកទេសថ្មីហើយរាល់ការព្យាបាលឬក៏ការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសនេះសុទ្ធតែទទួលបានលទ្ធផលល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ បាទទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទេថាមុននឹងសម្រេចចិត្តនៃការចាក់តោងមានការពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យជំនាញទី1គឺត្រូវពិនិត្យឆ្អឹងទៅលើបងប្អូនហើយថាតើចាក់បានឬក៏អត់អាហ្នឹងទី1លក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2ថាតើសុខភាពបងប្អូនហ្នឹងថាតើអាចឈានទៅរកការចាក់បានឬក៏អត់សុខភាពបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងករណីដែលជួនកាលបងប្អូនស្រុតឆ្អឹងកងខ្នងហើយបងប្អូនប្រើថ្នាំមកថាបងប្អូនទៅប្រើថ្នាំពង្រាវឈាម ចា៎ អញ្ចឹងក្នុងករណីខ្លះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យត្រូវតម្រូវឲ្យបងប្អូនអាចឈប់ថ្នាំពង្រាវឈាមសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះកាលណាការចាក់វានឹងមានការហូរឈាមទេ ចា៎ បាទវាអាចហូរឈាមក្នុងឆ្អឹងជួនកាលបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំពង្រាវឈាមទៀតសោតវាធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងវាកាន់តែហូរអញ្ចឹងទេ ផ្អាករយៈពេលប្រហែលដែរចា៎ វាអាស្រ័យទៅលើថ្នាំដែលបងប្អូនជារដ្ឋប្រើប្រាស់ទេបាទអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយជំនាញមួយទៀតហើយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសន្តំគាត់នឹងដឹងទេ ចា៎ បាទថ្នាំខ្លះក៏ឈប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ថ្នាំខ្លះក៏ត្រូវការឈប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីយើងដំណើរការចាក់បាន បើមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះអញ្ចឹងការបន្លាយពេលក្នុងការប្រើប្រាស់ចាក់ស៊ីម៉ងវិជ្ជសាស្ត្រវាកាន់តែអូបន្លាយពេលយូរហើយ បាទ អញ្ចឹងគាត់នៅតែមានការឈឺចាប់ថាតើយើងអាចមានមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់គេថាបាត់ការឈឺចាប់មួយរយៈពេលសិន ទេបាទអាហ្នឹងហើយជាការថ្លឹងថ្លែងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យយើងថាតើយើងត្រូវរកវិធីណាដើម្បីសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនអ្នកប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឈឺឧបមាថាស្រុញមិនប្រកាសថាបងប្អូនតើចាក់នឹងបាត់នោះទេព្រោះយើងអាចប្រើថ្នាំលេបប្រើថ្នាំចាក់ក៏បំបត្តិការជឿចុកចាប់បានដែរទេបាទ ប្រើដើម្បីឲ្យគាត់បាត់បង់ការឈឺការឈឺចាប់មួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីអូបន្លាយថាឲ្យគាត់ផ្អាកថ្នាំពង្រាវឈាមសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបែបនេះក៏បានដែរ បាទក៏យើងប្រើបានទេដែរព្រោះ ចា៎ កាលណាបងប្អូនស្រុញឧបមាថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ចូលស្ដាប់បងប្អូនប៉ះតង្កិចកាលណាប៉ះតង្កិចភ្លាមសាច់យើងគាត់ជាហើម ចា៎ ហើមវាឈឺចុកចាប់ហើយ ចា៎ អញ្ចឹងយើងប្រើថ្នាំកុំឲ្យហើមបើបាត់ការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលណាមួយនោះ3ទៅ4ថ្ងៃនៅនោះវានឹងលែងមានសភាពហើមហើយការឈឺចាប់វានឹងថយទៅហើយអញ្ចឹងមិនមែនក្នុងន័យថាបងប្អូនស្រុតត្រូវតែចាក់នោះទេមែនទេជួនកាលបងប្អូនស្រុតមែនប៉ុន្តែយើងអាចប្រើថ្នាំបំបត្តិការចុកចាប់អីខ្លះទៅគាត់អាចទប់ទល់បានក៏យើងអត់ឈានទៅការចាក់ដែរព្រោះការចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងលុះត្រាតែបងប្អូនយល់ឈឺខ្លាំង ឈឺទ្រាំអត់បាន បាទឈឺខ្លាំងទ្រាំអត់បានព្រោះថ្នាំអត់បានហើយបងប្អូនជារដ្ឋត្រូវថាអត់ទេខ្ញុំទៅរកវិធីព្យាបាលណាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឆាប់ បានជាសះស្បើយ បាទឆាប់ជាសះស្បើយខ្ញុំវិលទៅរកជីវិតរស់នៅធម្មតាវិញអាហ្នឹងក៏ជាជំរឿនមួយទៀតដែរទីមួយទៀតដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែរក្នុងករណីដែរជាពិសេសបងប្អូនជារដ្ឋដែលមានបញ្ហាជំងឺច្រើនឈឺច្រើនហើយប្រើថ្នាំច្រើនឧទាហរណ៍ថាគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់កើតជំងឺខ្ញុំសូមនិយាយថាជំងឺម៉ារីចោះអញ្ចឹងជំងឺអស់ហ្នឹងជំងឺសួតអីទៅទៀតជំងឺអស់ហ្នឹងគឺมันអាចឲ្យគាត់នៅសម្រាប់បានយូរឯឧបមាថាគាត់ស្រុញឆ្អឹងខ្នងហើយគាត់មានជំងឺនឹងទៀតអញ្ចឹងយើងតម្រូវឧបមាថាយើងអត់ចង់ចាក់ស៊ីម៉ងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងតម្រូវឲ្យគាត់សម្រាប់ស្ងៀមហើយជា3ទៅ4សប្តាហ៍អញ្ចឹងតើគាត់សម្រាប់ស្ងៀម3ទៅ4សប្តាហ៍អញ្ចឹងនឹងអាចនឹងគិតថាគ្រូពេទ្យថាអាចនឹងប្រមាណមើលថាអាចនឹងមានជំងឺអីថែមទៀតហើយព្រោះយើងត្រូវការឲ្យគាត់ក្រោកឲ្យលឿនព្រោះឲ្យគាត់គេងយូរអាចនឹងមានជំងឺកលាកសួតជំងឺមេរោគចូលនឹងផ្លូវនោមទៀតដែរអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យក៏អាចសម្រាប់ចិត្តចាក់ស៊ីម៉ងដែរដើម្បីឲ្យគាត់ឆាប់ធ្វើចលនាបានមកវិញគាត់អាចឆាប់អង្គុយបានមកវិញគាត់អាចឆាប់ផ្អៀងផ្អកបានមកវិញដែរទេអញ្ចឹងការចាក់ស៊ីម៉ងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងករណីហ្នឹងមួយទៀតក៏ជាជំរឿនមួយដែលល្អដែរបាទ ចាអញ្ចឹងត្បិតថាបច្ចេកទេសនេះគឺអាចជួយបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមិនមែនចិត្តតែធ្វើទេ បាទមិនចេះធ្វើទេ ត្រូវចូលរួមពីគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធមិនមែនតែឯកទេសរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យតែមួយទេគឺឯកទេសជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងៗ បាទ ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយជាដើមនោះ បាទ សូមលោកសាស្ត្រាចារ្យរៀបរាប់បន្តិចទៅតាមបច្ចេកទេសដែលងាយយល់ទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាពាក្យផាកចាក់ស៊ីម៉ងប្រហែលជាយល់អីគេហៅថាមជ្ឈុលធំឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចង់ឲ្យជម្រាបជូនបន្តិចថាតើរបៀបចាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយការឈឺចាប់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងកម្រិតណាសម្រាប់អ្នកជំងឺ បាទទេខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បងប្អូននេះជារូបបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំបាទគូនឹងពណ៌លឿងពណ៌ខមហ្នឹង
pò lươn nó chỉ ăn để dương thò mà đá thì khả năng ăn dương thò mà đá bị cày pò lươn nó cày hay pò cà hóm ăn để sọt chụp bữa mẹ chừng người mình nó còn sỏi ăn cái nó bay càm thì sỏi tới cào nó có chữ thì chẳng coi dương trong group pet cô sầm đạch chị ba chuồn nam chuồn ấy từ quát bên thái quát chị nè chừng người mới được ปิดnam chả chẳng tại dương bầu chừng 10 năm đang thay tí tiếng chừng năm quát hộp chả nè thì mỗi tí pi nó bây giờ chuồn nam tới thứ ấy cả chi chụp chả bà quát cô ở sơ ban và xa này chẳng có trong group pet dương sầm đạch chất chạ xì măng chuồn quát trong nốt 7 càm hay ca chạ xì măng nốt tiết sáu bằng ôm chơi rót chỉ ca phở nóឧបករណ៍មួយទូខ្ញុំសឹងនិយាយថាបោយើងប្រៀបធៀបឧបករណ៍យើងចាក់ហ្នឹងគឺទំហំវាប៉ិនធូកយើងដែលធូកយើងអុចហ្នឹងទេបាទបើនិយាយប៉ិនចង់ប៊ិចអញ្ចឹងយើងចោះស្បែកយើងពីក្រៅទៅយើងអត់បើកមុខធំទេចោះទៅយើងបញ្ចូលដែកហ្នឹងចូលទៅក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងទេបាទយើងបញ្ចូលសងខាងបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលចូលត្រឹមត្រូវហើយឲ្យមានការថតឆ្លោះទៀតទេព្រោះយើងសម័យមើលកាលណាអ្នកជំងឺដែលគេងស្ងៀមហើយយើងយកយើងគ្រាន់តែចោះបន្តិចយើងហុកដៃចូលបើអត់មានការថតឆ្លោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺមិនដឹងថាទៅណាទេអាមកចូលយើងចាក់បាទអញ្ចឹងបាននៅពេលនេះមានម៉ាស៊ីនថតគេហៅបច្ចេកទេសហៅ CR ម៉ាស៊ីន X-ray ហ្នឹងគឺថតបដាយើងចាក់បដាចា៎បាទថតបដាថាយើងចង់ដឹងថាដែកដែលយើងចាក់ហ្នឹងទៅដល់ណាពេលដែលដែកចូលបានត្រឹមត្រូវហើយបានយើងចាក់ហើយនេះជារូបដែលពេលដែលយើងចាក់ហើយពេលយើងចាក់ហើយខ្មៅស៊ីម៉ងហ្នឹងពេលដែលវាជ្រាបចូលក្នុងឆ្អឹងខ្នងយើងហើយវាខ្មៅហ្នឹងចាតម្រង់កោងហ្នឹងវាប្រែទៅជាត្រង់វាឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនទេទេក្នុងករណីនេះគឺគោលបំណងយើងគឺចាក់ដើម្បីបាត់ការជឿចាប់យើងអត់អាចចាក់ទៅបំពងខ្លាំងឲ្យវាធំមកវិញបានទេទេព្រោះឆ្អឹងនេះវាស្រោចមកយូរហើយចាបាទយើងមិនអាចទៅយកស៊ីម៉ងហ្នឹងដើម្បីបំពងវាឡើងបានទេព្រោះវាស្រោចយូរហើយមែនទេចាវាអត់អាចហើបមកវិញបានទេទេអញ្ចឹងយើងចាក់ដើម្បីគាត់បំបត្តិការជឿចាប់ហើយនេះជាការថតពីមុខមិញថតចម្រៀងថតពីមុខឃើញខ្មៅទីក្នុងករណីចាក់ដែរវាមានគ្រប់ករណីនៃការធ្វើគេហៅធ្វើប្រតិបត្តិការវិទ្យាសាស្ត្រពេលខ្លះក៏មិនប្រកាសថាជោគជ័យទាំងអស់ដែរមានក្នុងករណីកម្រណានោះទោះបីជាយើងថតយើងឆ្លោះយើងអីហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាពេលដែលយើងចាក់ចូលthìព្រោះអានេះពេលដែលអ្នកជំងឺពេលដែលសម្រាកហ្នឹងយើងឃើញតែប៉ុណ្ណេះយើងចាក់ពីលើហ្នឹងទៅហើយចាក់មកថាពេលចាក់ខ្លះទៅវាហៀស៊ីម៉ងហ្នឹងពេលខ្លះវាហៀចូលមកនឹងប្រហោងឆ្អឹងចាអញ្ចឹងរាល់ការចាក់នីមួយយើងគេហៅថាមានការកំណត់ទៅលើបរិមាណស៊ីម៉ងបាទបរិមាណចំនួនហើយអាការចាក់របស់យើងឲ្យត្រឹមត្រូវចូលឲ្យត្រូវកន្លែងបាទអញ្ចឹងបានថាពេលដែលចាក់គឺក្រុមគ្រូពេទ្យមានការបច្ចេកវិទ្យាទេព្រោះថាយើងចាក់អត់ទួយើងចាក់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះជាមួយនឹងខួរឆ្អឹងទៅអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបងប្អូនជីវរដ្ឋក្រោយការចាក់ទៅបងប្អូននឹងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងបាទឈឺចុកចាប់ខ្លាំងវិញឬក៏ពេលខ្លះអាចស្ពឹកអវយវៈអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនេះជាករណីកម្រទេបាទករណីកម្រទេអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលការចាក់យើងមានម៉ាស៊ីនថតរហូតយើងថតពីចំហៀងពីមុខអានឹងជាបច្ចេកទេសដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាជាយថាហេតុណាមួយនោះធ្វើឲ្យបញ្ហាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធំចាអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនថាតកតងនឹងបច្ចេកទេសមួយនេះវាអាចនឹងបង្កនៅផលលំបាកនៅក្នុងករណីដែលតិចបំផុតទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញអ្នកឯកទេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះគឺព្យាយាមឲ្យបានល្អជាទីបំផុតបាទទន្ទឹមនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជំនាញហើយតែអ្នកជំងឺគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រាស់ទៅលើប្រភេទស៊ីម៉ងវិជ្ជសាស្ត្រនេះប្រកបដោយជោគជ័យហើយស៊ីម៉ងនេះនឹងនៅជាប់ជាមួយនឹងគាត់រហូតឬក៏ត្រូវមានការបូមចេញដែរបាទក្នុងករណីដែរពេលដែលយើងចាក់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាតាមរយៈពេល1ម៉ោងគឺស៊ីម៉ងហ្នឹងនឹងរឹងហើយនឹងរឹងខ្លាំងនៅខាងក្នុងឆ្អឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជារដ្ឋអាចក្រោកដើរនៅរយៈខ្ញុំអាចនិយាយថា3ទៅ4ម៉ោងពេលដែលគាត់ក្រោកពីថ្នាំសន្ដំទេគាត់អាចក្រោកដើរបានមកវិញហើយយើងកំណត់បានច្បាស់បែបនេះបាទព្រោះយើងដឹងថាព្រោះស៊ីម៉ងដែលយើងចាក់ធម្មតាពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅស៊ីម៉ងវានៅខាងក្រៅក៏មានដែរវាមិនអស់ទេអាស៊ីម៉ងដែលយើងលាយអញ្ចឹងស៊ីម៉ងនៅខាងក្រៅរឹងអាក្នុងក៏រឹងដូចគ្នាដែរទេអញ្ចឹងគាត់នឹងមានឆ្អឹងកងក្នុងរឹងមាំបន្ទាប់ពីការចាក់រួចទេចាដឹងតែរឹងមាំតែម្ដងនៅក្នុងករណីដែលអាចធ្វើបានបាទនៅក្នុងករណីដែលតម្រូវគាត់ចាក់ស៊ីម៉ងហ្នឹងពេលយើងចាក់ហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងឃើញភ្លាមក្រោយពីការចាក់ហ្នឹងក្រោយចាក់ត្រូវសម្រាកនៅពេទ្យប្រហែលថ្ងៃដែរជាទូទៅបើសិនជាយើងចាក់យើងអាចចាក់ពីព្រឹកយើងចេញពេទ្យល្ងាចក៏បានដែរទេមិនបាច់សម្រាកទេបាទមិនបាច់សម្រាកយូរទេចាក់ក្នុងករណីដែលគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយ
បាទហ្នឹងយើងមើលបន្តសំទៀតប៉ុន្តែបើក្នុងករណីที่គាត់មានបញ្ហាស្រត់ឆ្អឹងកងខ្នងតែមួយមុខហ្នឹងទេការចាក់យើងអាចចាក់ពេលព្រឹកចេញពេលល្ងាចក៏បានដែរចាមុននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានរៀបរាប់ច្រើនអំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអញ្ចឹងត្បិតថាយើងដឹងហើយថាបច្ចេកទេសថ្មីនេះផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺបាត់ការឈឺចាប់បានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួននឹងធ្វើឡើងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរអញ្ចឹងមុននឹងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសមួយនេះថាតើអ្នកជំងឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទទី1គ្រប់ការតម្រង់នៃការព្យាបាលទាំងអស់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសម្រេចចិត្តទាំងអស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជាអ្នកផ្ដល់មធ្យោបាយនៃការព្យាបាលហើយបងប្អូនជាអ្នកសម្រេចបើមិនជាបងប្អូនសម្រេចថាទេខ្ញុំអត់ចាក់ទេខ្ញុំសុខចិត្តរកការព្យាបាលមួយតាមបែបធម្មជាតិដោយសម្រេច3ទៅ4សប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់មកបានក្រោកបានអីវិញអាហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនជារដ្ឋថាទេខ្ញុំត្រូវការធ្វើការឲ្យលឿនឆាប់រហ័សអាហ្នឹងបាទការចាក់ហ្នឹងក៏ជាជំរឿនមួយដែរហើយការចាក់នៅទៀតសោតគឺសំងហ្នឹងគឺយើងទុកមួយជីវិតនៅខាងក្នុងខ្លួនជាងហ្នឹងវិញទេអត់មានការបូមចេញមកវិញទេចាបើសិនជាគាត់ស្រុតនៅកង់ឆ្អឹងខ្នងណាមួយទៀតយើងចាក់ទៀតបាទបើសិនជាការស្រុតនោះទៀតជួនកាលគាត់ស្រុតក៏អត់ឈឺក៏យើងអត់ទៅចាក់គាត់ដែរចាប៉ុន្តែបើស្រុតហើយមានការឈឺចុកចាប់ចាក់ទៀតបាទហ្នឹងយើងអាចចាក់ទៀតគ្រប់កង់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងជាទូទៅមិនទៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅទាំងអស់ទេឆ្អឹងយើងកន្លែងដែលបាក់វាមានតែកន្លែងហៅទី10ទី11ទី12 L1 យើងកន្លែងបាក់វាតែប្រមាណកន្លែងហ្នឹងឯងតែហ្នឹងហើយចប់ហើយបាទអាកន្លែងផ្សេងទៀតមិនសូវជួបទេព្រោះវាមិនមែនជាកន្លែងដែលត្រូវបាក់ព្រោះអាកន្លែងដែលបាក់ហ្នឹងជាកន្លែងឆ្អឹងខ្នងយើងទៅកោងអញ្ចឹងកាលណាមានការអុកការស្រោញអីទៅគឺវាបាក់អាកន្លែងកោងហ្នឹងឯងទេចាអញ្ចឹងក្រោយពីចាក់ស៊ីម៉ង់វិជ្ជសាស្ត្រហើយអ្នកជំងឺគួរតែអនុវត្តទៅលើវិធានការការពារឬក៏ថែរក្សាសុខភាពឆ្អឹងខ្នងគាត់ដោយរបៀបណាបន្ថែមទៀតព្រោះថាលោកសាស្ត្រាចារ្យបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាភាគច្រើនកង់ប្រមាណកង់ហ្នឹងគឺងាយប្រឈមនឹងការស្រុតឬក៏បាក់អីជាដើមហើយធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសនេះហើយគាត់គួរតែថែទាំយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់ឬក៏មានការប៉ះពាល់អីផ្សេងទៀតណាចាជំរាបទីថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនចាក់ការថែសុខភាពការថែឆ្អឹងខ្នងគឺដូចបងប្អូនជីវរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងកុំទៅលើកធ្ងន់ហើយប្រយ័ត្នដួលយ៉ាងអីចឹងឯងទេកុំអោនពេកកុំលើកធ្ងន់ពេកអាហ្នឹងជារឿងឯងអង្គុយត្រូវអង្គុយត្រង់ខ្លួនកុំឲ្យកោងអីចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានរបួសទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែថែទាំហើយការចាក់ស៊ីម៉ង់វិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាចាក់ហើយឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងដូចកូនក្មេងដូចមនុស្សដែលមានវ័យពេញកម្លាំងគេហៅថាតម្រង់ឬក៏គុណភាពឆ្អឹងរបស់យើងមាំទេមែនទេចាបាទចាក់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងមាំហើយប៉ុន្តែអាផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏វាមិនសូវជាមាំដែរទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជារដ្ឋនៅតែថែរក្សាខ្លួនថែរក្សាសុខភាពដូចគ្នាយ៉ាងនេះថ្នមខ្លួនចាថ្នមខ្លួនទៅវាប្រសើរជាងមានបញ្ហាដល់ពេលក្រោយបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យថ្ងៃនេះបានជម្រាបជូនច្រើនតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសថ្មីនៅក្នុងការចាក់ស៊ីម៉ង់វិជ្ជសាស្ត្រចូលទៅក្នុងឆ្អឹងកងខ្នងដែលមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសនេះទោះបីជាអ្នកជំងឺគាត់មានជំរឿប៉ុន្តែនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក៏អត់អាចធ្វើតាមចិត្តដែរបាទចាបាទអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យមានអ្វីជាសារសុខភាពចុងក្រោយដែរទេចាបាទជាទីបញ្ចប់បងប្អូនជារដ្ឋបើសិនជាមានបញ្ហាឆ្អឹងកងខ្នងបងប្អូនជារដ្ឋមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាដួលអគូតឬក៏បងប្អូនជារដ្ឋដែលលើករបស់អីមួយទៅចាប់ដើមមានការឈឺឆ្អឹងកងខ្នងខ្លាំងសូមបងប្អូនជារដ្ឋមកពិគ្រោះជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញហើយបើសិនជាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគេថាសង្ស័យថាបងប្អូនមានបញ្ហាឆ្អឹងខ្នងបងប្អូនជារដ្ឋអាចនឹងត្រូវថតអាច CT scan ឬក៏ MRI សូមបងប្អូនជារដ្ឋធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យព្រោះកុំឲ្យមានករណីខ្លះជួនកាលបងប្អូនជារដ្ឋស្រញ់ដំបងស្រញ់តែបន្តិចឯងបន្តមកទៀតបើសិនជាអត់រកវិនិច្ឆ័យបានតាន់ពេលទេអាហ្នឹងវាវិវត្តទេវាស្រញ់ម្ដងតិចក៏អត់ថែខ្លួនអត់អីចឹងវាស្រញ់ម្ដងតិចពេលខ្លះគ្រាន់តែចាក់ស៊ីម៉ង់បានពេលយើងទុកឲ្យជំងឺហ្នឹងវិវត្តទៅយូរហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅដូរពីការចាក់ស៊ីម៉ង់មកចាប់ដែកនោះវិញទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យចង់សម្ដៅថានៅពេលដែលឈឺចាប់តិចតួចអាចជួបជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញទៅដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យកុំខ្លាចរអាថាប្រឈមទៅលើបញ្ហានេះបញ្ហានោះយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាហ្នឹងយើងក៏អាចគេរួចដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែបន្តកិច្ចពជាពេលវាអាចនឹងវិវត្តទៅជាបញ្ហាផ្សេងដែលធ្ងន់ធ្ងរឬក៏វាពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលបាទចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយលើកយកអំពីប្រធានបទ
ដែលសំខាន់មួយចែករំលែកតកតងទៅនឹងបច្ចេកទេសថ្មីនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញមួយរូបគឺចង់អបសពផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលាយបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺការបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពឆ្អឹងកងខ្នងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ផងដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាលោកដានៀងទៅនឹងបានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យជីងអ៊ីងដែលជាអ្នកជំនាញវះកាត់ខួរក្បាលនិងឆ្អឹងកងខ្នងដែលចាស់នៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅថ្ងៃនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយក៏សង្ឃឹមជឿជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍នេះក៏ជាការផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាដែលមានអាការៈនៅការឈឺចាប់ឆ្អឹងកងខ្នងណាមួយរស់រាន់ជួបជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញហើយក៏ឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសថ្មីមួយនេះឬក៏បច្ចេកទេសថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានានូវគុណភាពជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលប្រកបរបរឬក៏ការរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយ